Dear friends, we are going to discuss the Newton's second law of motion. Okay, first law we had already seen. Now we would be discussing the second law of motion. So what is second law of motion? अगदी सोपा आहे. Second law of motion is, म्हणजे mathematically speaking, this is second law of motion. काय? हा झाला second law of motion. म्हणजे एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला कळालं this is second law of motion. But what is this? So this we will try to explain. Okay. So what does Newton say? Newton say that dp by dt. आता dp by dt म्हणजे काय? तर dp by dt is the rate of change of linear momentum of a rigid body. Okay, linear momentum ला आपण p bar ने म्हटलं इट्स वेक्टर आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम जर म्हटलं हा पूर्ण रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज dp by dt. Okay, so dp by dt is what? Rate of change of linear momentum of a rigid body. And what does it say? Newton's second law. तो असं म्हणतो न्यूटन की हा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम आहे रिजिड बॉडीचा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. म्हणजे ऍक्च्युली अप्लाइड फोर्सच्या पेक्षाही महत्वाचं असं अप्लाइड नेट अनबॅलन्स फोर्स असं म्हटलं पाहिजे. कारण अनबॅलन्स फोर्स असल्याशिवाय तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम होणारच नाही. जर तो फोर्स अप्लाय केला तुम्ही, मात्र तो फोर्स जर बॅलन्स्ड असेल तर तुमचा रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम होणार नाही. त्यामुळे इथे शब्द आपल्याला थोडंसं मॉडिफाय करू की अप्लाइड अनबॅलन्स्ड फोर्स किंवा नेट अनबॅलन्स्ड फोर्स जो अप्लाय करतो आपण तो. सो दिस इज नेट अनबॅलन्स्ड फोर्स, okay, is equal to rate of change of momentum. So the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, that is the applied unbalanced force. आणि हा वेक्टर आहे, this is a vector. त्यामुळे त्याची डिरेक्शन काय आहे? So the direction is also the direction of the unbalanced force. म्हणजे unbalanced force ची डिरेक्शन असेल त्याच डिरेक्शनला लिनियर मोमेंटम बदलेल. ओके, so this we have to understand. Okay, what is the second law? Second law says very interesting things. Rate of change of linear momentum, that is dp by dt, is directly proportional to the rate is directly proportional to the unbalanced force f net. आणि हा वेक्टर असल्यामुळे याची डिरेक्शन काय? It takes place in the direction of the applied force. Okay, what is linear momentum? Linear momentum is a product of mass into velocity. It is also a vector. Okay, now we need to understand that this sometimes people say that Newton's second law is F is equal to ma or A is equal to F by m. So this is not exactly correct. Okay, this is a slightly misunderstanding of the Newton's second law. How this term comes, F is equal to ma, this I will be explaining you. इकडे बघा, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स मस्ट बी रिमेंबर्ड ॲज एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी अँड नॉट ॲज एफ इज इक्वल टू एम ए. का बरं? तर आता पी म्हणजे काय? सो एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, पण पी म्हणजे डी ऑफ एम व्ही बाय डीटी, एम व्ही बाय व्ही डी टी हेच इथे लिहिलेलं आहे. एफ इज इक्वल टू पीच्या ऐवजी मी एम व्ही टाकलेला आहे याच्यामध्ये इंटू डी टी. नाव एम, सो आपण हे जर आपण डिफरन्सिएशनचा रूल वापरला मॅथमॅटिक्स मधला, तर दिस बिकम्स दिस, इफ यू डिफरन्शिएट देन डीएम बाय डी टी इंटू व्ही प्लस एम इंटू डी व्ही बाय डी टी असं त्याचं एक्सपान्शन होतं. हे कसं होतं तर ते तुम्हाला मॅथमॅटिक्समध्ये शिकवलं जाईल की डीएम बाय डी टी इंटू दिस सेकंड टर्म प्लस first term into the dv by dt of the second term. Okay, so this becomes the expansion of d by dt of t. आता हे लक्षात घ्या की dv by dt ही जी टर्म आहे, this is acceleration. Okay, आणि हा जो आहे this will remain as this is. So this term will now, म्हणजे actual expression असं आहे, expression is now like this: f is equal to dm by dt into v
dm by dt. Let me write down this. This is also in bracket. dm by dt into v, velocity vector, plus m into a. आता सपोज हा मास जर कॉन्स्टंट असेल, म्हणजे बहुतेक वेळा असतो मास जर कॉन्स्टंट असेल, तर dm by dt 0 झाला. फॉर गिवन बॉडी मास जर कॉन्स्टंट असेल तर dm by dt हा 0 होतो, बिकॉज मास इज कॉन्स्टंट. इफ मास इज कॉन्स्टंट, जो अनेक वेळा असतो, मास इज कॉन्स्टंट, आणि जर तो 0 असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की ही टर्म पूर्ण 0 होऊन जाईल. इफ दिस इज 0, देन दिस एंटायर टर्म विल बी 0, दिस एंटायर टर्म विल बी 0. आणि त्यावेळेस आणि फक्त त्याच वेळेस आपला न्यूटन सेकंड लॉ हा असा मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट मध्ये लिहिला जातो, F इक्वल टू ma. ओके, म्हणजे अर्थच्या बहुतेक ठिकाणी आपल्याला F इक्वल टू ma लिहिलं तरी पण आपण असं म्हणू शकतो की दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनची मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे. परंतु जर रॉकेटचं उदाहरण घेतलं तर तिथे मात्र आपण ही टर्म जर वापरली F इक्वल टू ma तर ती चुकीची होणार, कारण तिथे मास पण बदलतो आणि वेलॉसिटी पण बदलतो. त्यावेळेस आपल्याला हीच टर्म वापरावी लागेल. कुठली? dm by dt into v plus m into dv by dt. Okay, so this is an important aspect, that is of mathematical formulation of the second law of motion. Okay, very important law. You must have understood this.